الحمد لله الذي أبدأ الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون صدق الله مولانا العظيم وصدق بشير النذير القدير ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين سردہ بقدم ہے تنی سلطان زمن فول لب فول دہن فول زقن فول بدن فول کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول سرکار مفتی اعظم نانپارہ حضرت علامہ مفتی رجب علی علیہ الرحمہ نے ایک نعت پیش کی تھی بارگاہ مصطفیٰ میں تحت میں سوچتا ہوں کہ دو تین شعر میں کہہ دوں بارگاہ مصطفیٰ میں مفتی اعظم نانپارہ عرض کرتے ہیں بلا لو اپنے روضے پر خدا را یا رسول اللہ بلا لو اپنے روضے پر خدا را یا رسول اللہ کرم کا اپنے پھر کر دو اشارہ یا رسول اللہ بلا لو اپنے روضے پر خدا را یا رسول اللہ جو لوگ دیکھے ہیں وہ دوبارہ جانے کی طلب میں ہیں اور جن لوگوں نے نہیں دیکھا ہے وہ تو روزانہ یہ دعا کرتے ہیں دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسے بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے سرکار مفتی اعظم نانپارہ کہتے ہیں بلا لو اپنے روضے پر خدا را یا رسول اللہ کرم کا اپنے بھی کر دو اشارہ یا رسول اللہ اور تم اپنے بندگان در کو طیبہ میں بلاتے ہو تم اپنے بندگان در کو طیبہ میں بلاتے ہو شاہ میں بھی ہو ایک بندہ تمہارا یا رسول اللہ شاہ میں بھی ہو ایک بندہ تمہارا یا رسول اللہ اور کچھ یوں عرض کرتے ہیں کہ سفینہ اپنا ٹوٹا ہے حوادث کے تھپیڑوں میں سفینہ اپنا ٹوٹا ہے حوادث کے تھپیڑوں میں جو تم چاہو تو مل جائے کنارہ یا رسول اللہ جو تم چاہو تو مل جائے کنارہ یا رسول اللہ کسی دن خواب میں آقا دکھا دو جلوے زیبا سرکار مفتی نانپارہ کہتے ہیں کسی دن خواب میں آقا دکھا دو جلوے زیبا سمر جائے مقدر یا رسول اللہ کسی دن خواب میں اپنا دکھا دو جلوے زیبا سمر جائے مقدر آپ کا جلوہ دکھانے سے سمر جائے مقدر آپ کا جلوہ دکھانے سے اور سرکار مفتی نانپارہ مقدے میں کچھ یوں کہتے ہیں کہ رجب کو مستقل سرکار میں اپنے بلا لیجیے رجب کو مستقل سرکار میں اپنی بلا لیجئے نہیں رہنا ہے اب ہند میں گوارا یا رسول اللہ نہیں رہنا ہے اب ہند میں گوارا یا رسول اللہ آئیے کچھ عرض و معروض سے پیش کر ہم سب مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکزی عقیدت باعث تخلیق کائنات آقا کل میدان محشر میں ہم گنہگاروں کی شفاعت فرمانے والی ذات رسول محتشم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
बारगाह पुरनवार में अपने गुलामी का सबूत दे और दरूद पाक पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज की तारीख में आप लोगों का जलसे में बैठना ये बड़ा मुजाहिदाना काम है। हाँ, जबकि रोड पे लोग एक एक गाड़ी पे चार पाँच लोग घूम रहे हो, ऐसे पुरफतन माहौल में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जल्ल मजदहुल करीम ने आप लोगों के दिलों में ये इल्का फरमाया और आप लोगों को महफिल हुसैन में ला करके बिठा दिया। ये अपने अपने मुकद्दर की बात होती है, वरना तो बहुत सारे लोग हैं जो सुनना भी जानते हैं, रब ने उन्हें सुनने की ताकत भी दिया है, उन्हें चलने की भी ताकत दिया है, उन्हें पकड़ने की भी ताकत दिया है, उन्हें देखने की भी ताकत दिया है, लेकिन सही तौर पे वो उसे इस्तेमाल में नहीं ला रहे। लेकिन ऐसे महफिल में जो लोग तशरीफ ले आए, ये अपनी अपनी मुकद्दर की बात है। एक आशिक़ रसूल ने कहा था, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम की बात है, ये बड़े नसीब के है फैसले, ये बड़े करम की बात है, ये बड़े नसीब के हैं फैसले। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम सब सरकार इमाम हुसैन अला जद्दिही व अलैहिस्सलाम की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए हाजिर आए हैं। और महफिल की मकबूलियत जो होती है वो मजमे पे डिपेंड नहीं होती है, बल्कि अगर चंद लोग हों और आशिक़े मुस्तफ़ा बैठे हों, आशिक़ाने इमाम हुसैन बैठे हों, तो वो महफिलें जो हैं वो मकबूलियत का दर्जा हासिल कर लिया करती हैं। ऐ गयूर मुसलमानों, आज मैं तो बारहा आपसे मुखातिब हुआ करता हूँ, आपसे खिताब किया करता हूँ। मेरे बाद अभी ठीक जनाब यज़दानी भाई नातो मनातों के अशार पढ़ेंगे, उसके बाद आपको एक मुकम्मल खिताब, मुदल्लल खिताब मुनाज़िर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती मसीहुद्दीन साहब क़िबला का समाअत करना है। बस थोड़ी देर के लिए मैं हाजिर हूँ। अल्लाह जल्ल मजदहुल करीम की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला हक़ बोलने, हक़ को सुनने और उस पर अमल करने की तौफीक़ रफ़ीक़ अता फरमाए। आज हमारा आका इमाम हुसैन की महफिल में बैठे हैं, वो इमाम हुसैन जिनके बारे में मुस्तफ़ा जान रहमत फरमाते हैं, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूँ और हुसैन मुझसे हैं। वो हुसैन जिनके बारे में मेरे आका फरमाते हैं, अल हसन वल हुसैन हुमा रैहानी मिनद दुनिया, हसन और हुसैन ये दोनों मेरे दुनियावी फूल हैं। वो हसनैन करीमैन जिनके बारे में मेरे आका फरमाते हैं, अल हसन वल हुसैन हुमा सय्यद शबाब अहल जन्ना, हसन और हुसैन ये जन्नती जवानों के सरदार हैं। अल्लाहु अकबर, इतनी अजीम शान है इन दोनों नवासों की, और इन दोनों नवासों की ताज़ीम और तौक़ीर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किबार सहाबे कराम भी किया करते थे। बड़े बड़े सहाबे कराम ने इनसे मोहब्बत फरमाई और उन्होंने वो इनकी ताज़ीम बजा लाए फ़कत इस वजह से कि ये मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें अपने दोशे मुबारक पे सवार किया है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें गोद खिलाया है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गोद के परवरदा हैं ये, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये नवासे हैं। आज बाज़ लोग ये कहते हैं सहाबे कराम ने अहले बैते अतहार की हक़ तलफ़ी किया है और वो सहाबे कराम की शान में नाज़ेबा कलिमात इस्तेमाल करते हैं और माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन उन्हें बागी तक भी कह देते हैं और उन्हें हक़ तलफ़ी करने वाला ये भी कहा करते हैं। जबकि ऐ मुसलमानों, अगर तारीख के औराक को पलट करके देखा जाए तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने हसनैन करीमैन से गायब दर्जे की मोहब्बत फरमाई है। अगर तारीख के औराक को पलटते हैं तो हमारी नजरों से एक बात गुजरी, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास से मरवी है। वो बयान फरमाते हैं कि जब मदाइन शरीफ फतेह हुआ, हज़रत उमर फारूक आज़म की दौर खिलाफत है, हज़रत उमर फारूक आज़म के दौर में जब मदाइन शरीफ फतह हुआ,
مال غنیمت مسجد نبوی شریف میں جمع کیا گیا. مال غنیمت جب جمع کیا گیا تو سرکار امام حسن تشریف لاتے ہیں اور حضرت عمر فاروق اعظم جو خلیفہ دوم ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اتم ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور میں آج بھی جلوہ گر ہیں. جن لوگوں نے دیکھا ہوگا جب آپ باب السلام سے داخل ہو کر کے مصطفیٰ جان رحمت کو سلام کرنے کے لیے جاتے ہو تو سب سے پہلے لکھا ہے ہنا السلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں نبی پاک کو سلام کریں. پھر اس کے بعد میں لکھا ہوا ہے یہاں سیدنا ابو بکر صدیق کو سلام کریں. اس کے بعد میں لکھا ہے یہاں حضرت عمر فاروق اعظم کو سلام کریں. جب آپ باب السلام سے داخل ہو کر کے جس حضرت ابو بکر صدیق کو سلام کرنے کے لیے جاتے ہو یہ شیخین ہیں. اللہ اکبر. حضرت عمر فاروق اعظم کی دور خلافت ہے. جب مال غنیمت جمع کیا گیا اور امام حسن حاضر ہوئے وہ عرض کرتے ہیں چچا عمر، اللہ نے جو میرا حق رکھا ہے وہ حق مال غنیمت سے دے دیجئے. سرکار عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے 1000 دراہم آپ نے مال غنیمت سے نکالا اور نکالنے کے بعد میں حضرت امام حسن کے ہاتھوں میں رکھ دیا اور وہ 1000 دراہم کو لے کر کے اور چلے جاتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد میں حضرت امام حسین تشریف لاتے ہیں. وہ عرض کرتے ہیں چچا عمر، اللہ نے جو میرا حق رکھا ہے وہ حق جو ہے آپ مجھے دے دیجئے. حضرت عمر فاروق اعظم نے 1000 دراہم نکالا اور نکالنے کے بعد میں حضرت امام حسین کے ہاتھوں میں دے دیا. وہ بھی چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد میں حضرت عمر کے سگے بیٹے جن کا نام حضرت عبداللہ تھا وہ تشریف لاتے ہیں اور انہوں نے عرض کیا اے میرے والد گرامی، امام حسن آئے آپ نے انہیں بھی دے دیا ہے، امام حسین آئے مال غنیمت سے آپ نے انہیں بھی دے دیا ہے، اب میں آیا ہوں، میں تو آپ کا سگا بیٹا ہوں، جو میرا حق مال غنیمت میں ہے یہ آپ مجھے دے دیجئے. سرکار عمر فاروق اعظم نے 500 دراہم نکالا اور نکالنے کے بعد میں حضرت عبداللہ کے ہاتھوں میں رکھا. اب ان 500 دراہم کو لے کر کے حضرت عبداللہ ایک نظر دیکھتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے میرے والد گرامی، جب یہ حسنین کریمین چھوٹے تھے تو میں مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ میں نے غزوات میں شریک کیا ہے. جب یہ مدینے کی گلیوں میں کھیلا کرتے تھے تو میں نے اسلام کے لیے جنگیں لڑی ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ امام حسن کو آپ نے 1000 دیا تھا، ہمیں 1500 دینا چاہیے. امام حسین کو آپ نے 1000 دیا تھا، ہمیں 1500 دینا چاہیے. اس لیے کہ میں نے جنگوں میں بھی شرکت کیا ہے اور دوسری نسبت آپ سے مجھے یہ ہے کہ میں آپ کا سگا بیٹا ہوں، میرا حق زیادہ ہوتا ہے. اس وقت حضرت عمر نے فرمایا تھا اے میرے بیٹے عبداللہ، حضرت حسنین کریمین کی برابری مت کرو، پہلے ان کے جیسے بن کر کے تو دیکھو دکھاؤ. امام حسنین کریمین کا جواب نہیں ہے. اگر ان کے نانا کو دیکھو تو سید الانبیاء ہے، اگر ان کی ماں کو دیکھو تو جنتی عورتوں کی سردار ہے، اگر ان کے باپ کو دیکھو تو اولیاء کرام کے سردار ہیں، اگر ان کے بھائی امام حسن کو دیکھ لو تو جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اگر امام حسین کو دیکھ لو تو جنتی جوانوں کے سردار ہیں. ان کی اور یہاں آگے بڑھ کر کے دیکھو، اگر ان کی پھوپھی کو دیکھو تو ان کی پھوپھی کون، ان کی خالائیں کون ہیں؟ حضرت رقیہ ان کی خالہ ہے، حضرت ام کلثوم ان کی خالہ ہے، حضرت زینب ان کی خالہ ہے، حضرت فاطمہ ان کی ماں ہے. پتہ کیا چلا؟ گویا امام حسین سے حضرت عبداللہ سے حضرت عمر کہنا یہ چاہتے ہیں بیٹے امام حسنین کریمین کی برابری مت کرنا. حسین کے نہ نانا کا جواب ہے، نہ ماں کا جواب ہے، اور نہ ان کے دادا کا جواب ہے، نہ ان کی ماں کا جواب ہے، اور نہ ان کے بھائیوں کا جواب ہے، اور نہ ان کی خالہوں کا جواب ہے. تبھی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا تو شعلہ نور کا، ہو مبارک تم کو ضرور ہے جو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، ذکر شہید کربلا. نعرہ تکبیر. حسنین کریمین کی ذات ہے جن کا کوئی جواب نہیں. اہل بیت اطہار کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے
अला इन्न मथल अहले बैत फीकुम कमिथल सफीनत नूह मन रकिबहा नजा व मन तखल्लफ अन्हा फहलक। मेरे आका फरमाते हैं मेरी अहले बैत से जो मुराद है वो कभी रिवायत जो है वो ये है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चादर लिया और चादर लेने के बाद आप तशरीफ फरमा हुए। एक तरफ हजरत अली है, एक तरफ हजरत फातिमा है, एक तरफ इमाम हसन है, एक तरफ इमाम हुसैन है। मेरे आका ने अपनी चादर मुबारक को हजरत अली, हजरत फातिमा, हजरत हसनैन करीमैन इनके सरों पे रखा और रखने के बाद में नबी फरमाते हैं मौला ये मेरे घर वाले हैं। सुभान अल्लाह। ऐ अल्लाह ये मेरे घर वाले हैं, ये मेरी अहले बैत है। ये अहले बैत के बारे में कड़ी रिवायत है वो ये है। और सहाबा के बारे में मेरे आका फरमाते हैं अस्सहाबी कन नुजूम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम। मेरे सहाबा जो हैं ये सितारों की तरह हैं, तुम इनमें जिसकी इब्तिदा करोगे राह हिदायत पा जाओगे। नबी ने किसी सहाबी को खास नहीं फरमाया है कि सिद्दीक अकबर सितारों की तरह है, उमर फारूक आजम सितारों की तरह है, हजरत उस्मान गनी सितारों की तरह है, हजरत मौला अली सितारों की तरह है, हजरत इमाम हसन सितारों की तरह, हजरत ज़ैद इब्न हारिसा सितारों की तरह है, हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ सितारों की तरह है, हजरत अनस इब्न मालिक सितारों की तरह है, हजरत अमीर मुआविया सितारों की तरह है। ये नबी ने नहीं फरमाया, बल्कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतलक तौर पे फरमाया है अस्सहाबी कन नुजूम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम। मेरे सहाबा जो हैं ये सितारों की तरह हैं, तुम इनमें जिसकी इक्तिदा करोगे राह हिदायत पा जाओगे। आज एक फिरका निकला है, मैं आपको निशानदेही कर दूं, जिसे दुनिया मौलाइयत कहती है। आज कुछ लोगों ने सिर्फ अहले बैत को पकड़ा है, हजरत अली के नाम का नारा लगाते हैं, लेकिन सहाबा को गालियां देते हैं, शैखैन को गालियां देते हैं, मुस्तफा के सहाबा को बुरा भला कहते हैं, उन्हें कासिब कहते हैं। सुनो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरी अहले बैत में नूह की कश्ती की तरह है, जो इस पे सवार होगा वो राह हिदायत पर जाएगा, और जो इन्हें छोड़ देगा वो गर्क हो जाएगा। और सहाबा के बारे में मेरे आका फरमाते हैं मेरे सहाबा जो हैं ये सितारों की तरह हैं, तुम इनमें जिसकी इब्तिदा करोगे राह हिदायत पा जाओगे। अब कुछ लोग जो हैं जिन्होंने सिर्फ अहले बैत को पकड़ा है वो भी गुमराह हो गए हैं, जिन्होंने सिर्फ सहाबा को पकड़ा है, जिन्हें खारिजी कहा जाता है, वो भी गुमराह हो गए हैं, जिन्होंने अहले बैत को सिर्फ पकड़ा वो भी गुमराह हो गए, जिन्हें दुनिया आज राफिज़ी कहती है। लेकिन सुन्नियों, ऐसा मानो इमाम अहले सुन्नत का, ऐसा मानो बरेली के ताजदार का। और हमारे तो दोनों हाथ में लड्डू है। इन दोनों हदीसों पे किसी और फिरके का मुकम्मल अमल नहीं है, बल्कि अगर इन दोनों हदीसों पे कामिल अमल है तो वो अहले सुन्नत वल जमात का अमल है। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अमल इन दोनों हदीसों पे है। अहले बैत अतहार को भी हम मानते हैं, मुस्तफा जान रहमत का, तो मुस्तफा जान रहमत की मोहब्बत का तो हमारा सीना मदीना ही है। हजरत अली को भी मानते हैं, हजरत फातिमा को भी मानते हैं, हजरत इमाम हसन को भी मानते हैं, हजरत इमाम हुसैन को भी मानते हैं। ये अहले बैत अतहार हैं। अब अगर सहाबा को देखा जाए तो सिद्दीक अकबर को भी हम मानते हैं, उमर फारूक आजम को भी हम मानते हैं, उस्मान गनी को भी हम मानते हैं, मौला अली को भी हम मानते हैं, हजरत तलहा को भी हम मानते हैं, हजरत जुबैर को भी हम मानते हैं, हजरत अब्दुर्रहमान को भी हम मानते हैं। जब इन दोनों हदीसों पे बरेली के ताजदार की नजर पड़ती है तो बरेली की धरती से इमाम अहले सुन्नत पुकार देते हैं या रसूल अल्लाह। जब ये मामला है तो सुन्नियों को कोई गम नहीं है, और आप कह देते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाम है इतरत रसूलुल्लाह की, अर्शे हक है, मसरत है, रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। बेशक सुभान अल्लाह। ऐ लोगों, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी और आपकी खुशनसीबी है कि हमारा अमल दोनों हदीसों पे है। अहले बैत वाली हदीस पे भी है
اور صحابہ والی حدیث پہ، دونوں حدیثوں پہ ہمارا عمل ہے، لہٰذا دونوں حدیثوں پر عمل کرتے رہنا اور اپنے بچوں کو بھی اس کے عامل بنانا، انشاءاللہ العزیز دنیا میں بھی کامیاب رہو گے، آخرت میں بھی کامیاب رہو گے۔ کلمہ توحید ہے، تیری شہادت ہے حسین، تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت ہے حسین، تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، یہ رہے گا تابت تیری بدولت ہے حسین۔ اے کربلا کی خاک اسے شاہ احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشے بطول۔ بارگاہ مولا میں دعا ہے کہ مولا تعالی ہم سب کو اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔